ਮੈਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੱਸ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਮਠਿਆਈ ਆ, ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋ ਜਾਂਦੀ। पर मैं जो सवेर नूं उठदी तां मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं रहिंदी। एक दिन मैं मठियाई खाण दा नाटक कीता ते सौण दा ड्रामा करन लग पई। उस तो बाद जो होया मैं देख के हैरान रह गई। जदों मेरे पति ने, मेरा नाम रीना है, एक दिन मैं उदां ही गल्लां विच कह दिता कि मैनूं मठियाई बहुत पसंद है पर तुसीं तां कदी लैके नहीं आउंदे। इन्ना कहन दी देर सी कि रात नूं ही मेरे पति रवि ने मेरे सामने मठियाई दा डब्बा रख दिता। मैं पुछया इस विच की है? ओ बोलिया बर्फी खास तेरे लई। मैं हैरान सी, पहलां तां कदी नहीं कुछ लैके आए, फिर अज मेरे ते इन्ना प्यार किवें आ रहा। ते होर हैरानी वाली गल ये सी कि जदों उसने कहा कि मैं मम्मी तो चोरी मठियाई लैके आया हाँ, जद कि वो तो मम्मी के हुक्म तो बिना कोई भी काम नहीं करते सी। मैं बहुते सवाल नहीं किए तो चुप करके बर्फी खा लई ते मठियाई खांदिया ही मैनू बहुत नींद आ गई ते मैं सो गई। जदों सवेरे उठी तो मैनू चक्कर जिहे आ रहे सी, उठिया नहीं जा रहा सी। किसी तरह हिम्मत करके मैं उठी, बाहर किचन विच गई तो मेरी सस मेरे वाल अखां कढ़ रही सी। ओ बोली टाइम देखिया किन्ना हो गया, नाश्ता बनाउण दा नहीं पता। मैं कोई जवाब नहीं दिता ते चुप करके काम करन लग गई। अगले दिन फिर रवि मठियाई लैके आए। मैं खुश हो गई ते मठियाई खांदिया सारी ही मेरियां अखां बंद होण लग पईयां। मैं सोना नहीं चाहुंदी सी पर नींद ही बहुत आ रही सी। सवेर नूं मेरी अख दोपहर नूं खुली ते अज सेहत कल नालों भी ज़्यादा खराब लग रही सी। मेरे तो उठिया भी नहीं जा रहा सी। मैं अपनी सस नूं आवाज़ां मार रही सी पर शायद उन्हां नूं सुनिया नहीं। फिर आप ही हिम्मत करके किसी तरह चीज़ां दा सहारा लैके मैं बाहर गई तो मेरी सस सामने ही बैठी सी। फिर भला आवाज़ां किवें नहीं सुनाई दित्तियां। इस तो पहला कि मैं कुछ पुछदी उन्हें गुस्से नाल मेरे वाल वेख्या ते उठ के अपने कमरे विच चले गई। मैं बहुत हैरान सी कि ये मेरे नाल इवें दा वर्ताव क्यों कर रही है। मैं पूरा दिन इंतज़ार करती रहिंदी कि रात नूं रवि मठियाई लैके आऊगा। पता नहीं की गल सी, मठियाई खा के सुकून जिहा बहुत मिलदा सी। शाम नूं मैं किचन विच काम कर रही सी तां रवि काम तो आया ते सीधा अपनी मम्मी दे कमरे विच चला गया। उन्हें मैनू नहीं देखा सी। बहुत देर तक वो अंदर ही गल्लां करदे रहे ते मेरे पति दे उच्ची उच्ची बोलन दी आवाज़ आ रही सी। शायद किसी गल ते बहस कर रहे सी। बाहर कुछ भी चंगी तरह सुनाई नहीं दे रहा सी ते मैं उठ के अपने कमरे विच चले गई। थोड़ी देर बाद ही रवि भी आ गया। वो बहुत शांत लग रहा सी, हर रोज़ की तरह। मैं इंतज़ार करन लग गई कि वो मैनू दसणगे कि मम्मी नाल क्यों इन्नी उच्ची बोल रहे सी, पर उन्होंने कुछ नहीं दसिया। फिर मैं पूछया अज लेट हो गए काम तो? रवि ने कहा हाँ अज काम ज़्यादा सी ते तेरे लई मठियाई लैन चला गया सी ते बोले खा लवो, पर मैं खाण तो मना कर दिता। रवि कहने लगा थोड़ी जही खा ला, मैं इन्ने प्यार नाल लैके आया। मैं बस थोड़ी को मिठाई खाधी ते बाकी रख दिती। उस तो बाद मैनू नींद आउण लग गई ते मैं सो गई। थोड़ी देर बाद मैनू लग्या जिवें मेरे कोई सूई चबो रहा होवे। अज पहली बार मैनू नींद विच किसी चीज़ का एहसास हो रहा सी। मैं अखां खोल के देखिया तो कोई नहीं सी। फिर मैं लाइट ऑन करके देखिया तो रवि सो रहे सी, पर ऐदां लग रहा सी जिवें वो सोण दा नाटक कर रहे होण। मैं आवाज़ां भी मारियां पर वो नहीं उठे ते मैं भी सो गई। मैनू लग्या शायद मैनू ही कोई गलत फहमी हो गई होनी।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਠਿਆਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਈ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਖਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਠਿਆਈ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਮਠਿਆਈ ਖਾ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਆਈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਠਿਆਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਰਵੀ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਵੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰਵੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੀਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣਾਉਣਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਵੀ ਫਿਰ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮਠਿਆਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਰਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਵੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਰਵੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਰਵੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਈ ਜਿਹੀ ਚੁੱਭੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਐਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਫਟ ਚਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੰਮੀ ਵੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਵੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਠਿਆਈ ਖਾ ਲਵੋ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਮਠਿਆਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਰਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਕਿ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲੀ, ਕਿਉਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਰਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਭਲਾ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾ ਕੇ? ਰਵੀ ਥੋੜੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕਿਉਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ।
ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਗਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਰਵੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਰਵੀ ਬੋਲੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਵੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।